నమస్తే ఆర్కే టీవీ న్యూస్ బులెటిన్ కు స్వాగతం. నా పేరు టంకసాల శ్రీనివాస్. ముందుగా హెడ్లైన్స్. ప్రభుత్వం వెనుకబడిన కులాలకు దీటుగా ముస్లింలకు సంక్షేమ పథకాలు అమలు చేస్తోంది. ఉప ముఖ్యమంత్రి మహమూద్ అలీ. కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు ప్రజా సంక్షేమాన్ని గాలికొదిలేశాయి. జన ఆవేదన సభలో టీపీసీసీ అధ్యక్షుడు ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి. కాటేపల్లి జనార్దన్ రెడ్డి గెలుపుతోనే ఉపాధ్యాయుల ఆత్మగౌరవం నిలబడుతోంది. భారీ నీటిపారుదల శాఖ మంత్రి హరీష్ రావు. తెలంగాణ రాష్ట్రం సంక్షేమ పథకాల అమల్లో దేశంలోనే ప్రథమ స్థానంలో ఉందని తెలంగాణ రాష్ట్ర ఉప ముఖ్యమంత్రి మహమూద్ అలీ అన్నారు. మహబూబ్ నగర్లోని ఓ ఫంక్షన్ హాల్లో ముస్లిం టీచర్లు ఏర్పాటు చేసిన ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికల ప్రచారానికి మహమూద్ అలీ ముఖ్య అతిథిగా హాజరయ్యారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ తమ ప్రభుత్వం వెనుకబడిన కులాలకు దీటుగా ముస్లింలకు కూడా సంక్షేమ పథకాలు అమలు చేస్తున్నట్లు తెలిపారు. ముస్లిం విద్యార్థులను ప్రోత్సహించడం కోసం విదేశాల్లో చదవడానికి వెళ్లే విద్యార్థులకు 10 లక్షల రూపాయల చొప్పున ఆర్థిక సహాయాన్ని అందిస్తున్నట్లు ఉప ముఖ్యమంత్రి వెల్లడించారు. దేశంలో ఏ రాష్ట్రంలో లేని విధంగా 100 మంది ముస్లిం యువతీ యువకులకు ఐఏఎస్, ఐపీఎస్ లో ఉచిత స్టడీ సర్కిల్ ఏర్పాటు చేసి శిక్షణ ఇస్తున్నట్లు తెలిపారు. ముస్లింల అభివృద్ధి కోసం సీఎం కేసీఆర్ ఎలవేళలా కృషి చేస్తున్నాడన్నారు. తమిళనాడు తరహాలో ముస్లింలకు 12% రిజర్వేషన్ కల్పించడానికి తమ ప్రభుత్వం ప్రయత్నిస్తుందన్నారు. అనంతరం మంత్రి జూపల్లి కృష్ణారావు మాట్లాడుతూ తమ ప్రభుత్వం ఉద్యోగులకు ఫ్రెండ్లీ ప్రభుత్వం అని స్పష్టం చేశారు. గత 60 ఏళ్లుగా తెలంగాణలో జరగని అభివృద్ధి ఈ 2.5 ఏళ్లలో జరిగిందని జూపల్లి తెలిపారు. గత పాలకులు ముస్లింలను కేవలం ఓటర్లుగానే చూసేవారని, వారికి అభివృద్ధికి ఆమడ దూరంలో ఉంచారని, కానీ తమ తెలంగాణ ప్రభుత్వం ముస్లింల అభివృద్ధి కోసం ఎన్నో సంక్షేమ పథకాల్ని ప్రవేశపెట్టిందన్నారు. आज आपके सामने बात करते हुए भी मैं खड़ा हूं, इसलिए हम जब तक तालीम हासिल करते थे हम टीचर से हाथ में हाथ मिलाकर कभी बात नहीं करे. हमारे बाप का बाप, वालिद के बाद अगर किसका मुकाम होता तो वो उस्ताद का होता था. उस्तादों का बहुत बड़ा एहतराम है. एक ही बात मैं बात बताता हूं, अगर हम आपके मसाइल हल नहीं करेंगे तो हम अपने आप को बदनसीब समझेंगे. हमें जो शिक्षा दी गई, हमें जो तालीम दी गई, आज महमूद अली हो या हमारे महात्मा लीडर केसीआर साहब हो या हमारे हिंदुस्तान की आजादी के जद्दोजहद दिलाने लीडर महात्मा गांधी हो, वो आप ही लोगों की ट्रेनिंग की वजह से, आपकी तालीम की वजह से उन्होंने इतना बड़ा काम किया. जब तक आपकी दुआ उनके साथ शामिल नहीं रही वो कोई काम नहीं कर सकते. इसलिए आपके मसाइल काफी बताए गए. आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, आपके जरूर मसाइल हल किए जाएंगे. ऐसी कोई बात नहीं है. हमारे केसीआर साहब एक महान और महात्मा लीडर है. बहुत से स्कीम तो बना चुके हैं. 1-2 स्कीम जो हम इस साल शुरू किए, पिछले साल भी दिए थे स्कीम में. इस साल पहली स्कीम जो शुरू की गई कि हमारे पास आईएएस और आईपीएस ऑफिसर नहीं है. आईएएस और आईपीएस सीएम साहब ने इस साल पूरे तेलंगाना से 100 लड़के और लड़कियों को मुंतखब किए जो टॉप क्लास में पढ़ते हैं. उनको आईएएस आईपीएस बनाने के लिए कोचिंग सेंटर में दाखिला दिलाकर पूरी फीस हुकूमत से दी जा रही है. ये स्कीम इंडिया में कहीं नहीं है. कर्नाटक में थोड़ी सी है, पर सीएम साहब ने कहा कि हमारे लोग मुसलमान एडमिनिस्ट्रेशन में आना चाहिए. जब तक आप एडमिनिस्ट्रेशन में रहेंगे नहीं रहेंगे हमारे मसाइल हल नहीं हो सकते. इसलिए सीएम साहब की बहुत बड़ी तवज्जो. दूसरी बात ये कि जो बच्चे ओवरसीज अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, लंदन कहीं भी जाकर पढ़ना चाहते हैं, दुनिया के जहां तरक्की याफ्ता मुल्क है, तो सीएम साहब ने उन्हें 20 लाख रुपए और जाने का टिकट दे रहे हैं. और ये 20 लाख रुपए नॉन रिफंडेबल है. सीएम साहब यही चाहते हैं कि मुसलमान कौम भी दूसरी कौमों की तरह तरक्की करें. ये असल हमारी तबाही के जिम्मेदार आंध्र के हुक्मरान थे. वो नहीं जानते थे कि हमारा तहजीब, हमारा कल्चर. आज से 68 साल पहले हम लोगों ने 400 साल हुकूमत की. आज 68 साल में हम दलितों से भी ज्यादा बैकवर्ड हो चुके हैं. इसलिए सीएम साहब काफी अच्छी तरीके से मुस्लिम मसाइल जानते हैं. इसलिए उन्होंने एजुकेशन के लिए रेजिडेंशियल स्कूल, बहुत से स्कीम ऐसे ला रहे हैं जिससे मुसलमान दूसरी कौमों की तरह तरक्की करे. मुझे एक भाई ने रिजर्वेशन की चिट्ठी दी है तो मैं हमारे जरूर रिजर्वेशन मिलेगा. इसके लिए सीएम साहब ने जिस तरह तमिलनाडु में रिजर्वेशन दिया जा रहा उसी की बुनियाद पर यहाँ पर सुबीर कमेटी कायम की गई. सुबीर कमेटी की रिपोर्ट आ चुकी है. उसके बाद बीसी कमीशन हमारे रामलू साहब को उसका चेयरमैन बनाया गया. इसकी रिपोर्ट के बाद असेंबली में बिल लाया जाएगा. काउंसिल में पास करते हुए जिस तरह तमिलनाडु में रिजर्वेशन दिया गया उसी तर्ज पर हम रिजर्वेशन देना चाहते हैं. हमारे सीएम साहब आपसे सिर्फ एक ही गुजारिश है, आप दुआ कीजिए. अमल करना सीएम साहब का काम है. उन्होंने जो वादा किया आज तक वो कभी भी वायदे से हटे नहीं है और अल्लाह ताला उन्हें गैब की मदद करता है क्योंकि हमदर्द इंसान है. आज निजाम सरकार के बाद किसी को याद करते हैं तो हमारे केसीआर साहब को याद करते हैं. लोग निजाम सरकार के सच से बताते थे कि हिंदू मुसलमान को 2 आंख की तरह देखते थे.
जब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में वालों ने निजाम सरकार के पास आकर कुछ मदद मांगी, बिल्डिंग मसाइल पूरे सॉल्व कर देंगे, आगे उतने मसाइल नहीं रहेंगे। सीएम साहब हमारे महान सीएम है, कोई भी बात को उन्होंने 2 मिनट से ज्यादा नहीं लगाते, सुनने के बाद इमीडिएट फैसला लेते हैं, उसको अमल पर लाते हैं। तो जितने भी हो, जहां तक हो सके इंग्लिश टीचर को मीडियम के तहत रखा जाए। डेफिनेट उर्दू इंग्लिश टीचर जो इतने में रहेंगे, इंग्लिश स्कूल में रहेंगे। अब रेजिडेंशियल स्कूल में बहुत से टीचर्स की जरूरत है, वहां पर इंग्लिश टीचर रहेंगे और उर्दू की बहुत प्राप्ति के लिए बहुत कुछ काम करेंगे हिंदुस्तान में। कि हमारे पास पहली मर्तबा जो 200 रेजिडेंशियल स्कूल खोले जा रहे हैं, वहां दुनिया की तालीम दी जा रही है, नमाज का भी एहतमाम किया गया। आप बताइए, आज तक कोई सरकारी स्कूल में इस बात की इजाजत नहीं थी। हमारी स्टेट चूंकि गंगा जमुना तहजीब की स्टेट है, हर कौम के लोगों को मुकम्मल आजादी है कि अपने मजहब पर जिस तरह चाहे अमल कर सकते हैं। सीएम साहब यही चाहते हैं कि मुसलमानों को मायूसी मिली है, पूरे से तो सारे तेलंगाना के लोगों को 57 साल तक मायूसी मिली है। अब हमारा दौर शुरू हो चुका है, इंशाल्लाह 8-10 साल में आप देखिए हमारा कोई मसला पेंडिंग नहीं रहेगा, रिजर्वेशन भी जरूर मिलेगा, हर जगह एम्प्लॉयमेंट में हमारा परसेंटेज बराबर का रहेगा। आज बहुत घट चुका है। एक महान और महात्मा सीएम अल्लाह ताला, सीएम साहब 2 बार बोलते थे उर्दू के, जो कभी भी जुमले रहे, सीएम साहब एक बार कहीं से जा रहे थे, लोग नमाज पढ़कर बाहर निकल रहे थे, हमारे सीएम साहब जहां भी बुजुर्ग लोगों को देखते रुक जाते, उन्होंने रुकते मस्जिद में से निकलने वालों ने कहा एक और धक्का तेलंगाना पक्का। आखिरी धक्का वही रहा जो मस्जिद से निकलने वालों ने कहा, वही सीएम साहब ने दोहराया, एक धक्का तेलंगाना पक्का। तो मुस्लिम हिंदू स्लोगन आजादी की जंग में भी बहुत बड़े रहे और तेलंगाना में आखिरी का जो स्लोगन दिया गया था, उसके बाद हमारा तेलंगाना मिल चुका है। वो स्लोगन भी मस्जिद के मुसल्लियों ने दिया था और सीएम साहब के रास्ते से चलते हुए वो स्लोगन से हमने तेलंगाना हासिल किया। तो उर्दू जबान बहुत तरक्की करेगी, आप देखेंगे, क्योंकि ये जबान एक ऐसी जबान है कि हर कोई मिठास है इस जबान के अंदर। आप खुद देख चुके हैं, जो पल लेना तो चिट्ठी देना पड़ा, नहीं तो और आधा घंटा उर्दू में बात करते थे। उर्दू जब बात करते हैं तो बड़ी लज्जत की जबान है, बड़ी प्यार की जबान है। आन बान शान जो निजाम जी के हुकूमत में चल रहा था, जो गंगा जमुना की जो अपनी तहजीब थी, वो वापस लौटाइए। आज अपन साथ में कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। मुसलमान भाइयों को मेरे ख्याल से आज किसी से भी शिकायत नहीं है, सब प्रेम और आदर के साथ में हम सब कोई पुराने तरीके से अपना जीवन गुजार रहे हैं। इसी तरीके के साथ में और आगे बढ़ेंगे। बंगारू तेलंगाना में और एक के साथ एक अपने मसले हल करते हुए, जो भी मसले हैं बैठ के सब सॉल्व करते हुए साथ में चलेंगे। ये मेरी उम्मीद है, मेरे ख्याल से आप लोग भी उसके साथ देंगे हमारे साथ। महबूब नगर के तरक्की के बारे में हमारे एमएलए साहब ने आप लोगों को हर चीज के बारे में बताया है और मेरे ख्याल से जो तेलंगाना राज्य के अंदर में हमारे मुख्यमंत्री जी मुसलमान भाइयों के लिए, बहनों के लिए जो मेहनत कर रहे हैं हर दिन, वो मेरे ख्याल से आप लोग हमारे डिप्टी सीएम साहब महमूद अली साहब के जबान से सुने तो बहुत ही अच्छा रहेगा। मेरा तो काम है, बहुत ही लिमिटेड काम है मेरा। दिल्ली से जो भी स्कीम्स है, तेलंगाना के लिए होने दो, महबूब नगर के लिए होने दो, हमारे खास मुसलमान भाइयों के लिए जो स्कीम्स है, वो वहां पर पार्लियामेंट में लड़के ले आना मेरा फर्ज है और वो फर्ज मैं मुकम्मल करूंगा। ये मेरा वादा आप लोगों के साथ में है। अब्बास नकवी साहब भी बहुत ही अपने अच्छे मित्र हैं वहां पे, पूरे जो माइनॉरिटी के मिनिस्टर है, और जितने भी स्कीम्स हम ले जाते हैं महमूद अली साहब के साथ में, महमूद अली साहब को तो आपको मालूम है इतने प्यार से पेश आते हैं, उनको देखते ही हमारे नकवी साहब बोल देते कि भाई मैं ये मंजूर कर रहा हूं। और हर कागज जो, हर दरखास्त को जो दिल्ली ले आते हैं, मेरे ख्याल से पूरा मुकम्मल करके पैसा लेके ही तेलंगाना स्टेट में आते हैं। जब उन्होंने ये माइनॉरिटी स्कूल्स का गुरुकुल पाठशाला के बारे में, स्कूल्स के बारे में उन्होंने जब लेटर दिया था और उनको फंड्स के बारे में पूछते ही नकवी साहब ताजुब हो गए कि बोले कि भाई कौन सा भी
स्टेट के अंदर में कहां भी जो है ऐसा माइनॉरिटी गुरुकुल स्कूल कहीं भी नहीं है। ये बहुत ही मतलब एक अच्छा विचार है मुख्यमंत्री जी का, और इसको हम जरूर इसका मदद करेंगे। ये उनका वादा था उनके साथ में, और जरूर वो वादा भी वो पूरा करने वाले हैं। और जो भी सेंटर के जो स्कीम्स है वो स्कीम्स हम लोग सब मतलब मंत्री जी और तो थोड़े बहुत हमारे इफ्तिकार भाई भी और तकी भाई भी हमारे सब जो है दिल्ली के जो स्कीम्स हमारे साथ लाके ये जो स्कीम्स है तो स्कीम्स के लिए हम लोग हमेशा वहाँ दिल्ली से फाइनेंस लाने की कोशिश कर रहे हैं। और हमें यही आप लोगों से गुजारिश है कि जितना भी यहाँ पर मुसलमान के जो बच्चे लोग हैं, अच्छा स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग सेंटर्स महबूब नगर में खुल रहे हैं, उसके अंदर में अच्छा तालीम ले और अच्छे आईएएस और आईपीएस की तरफ बढ़े, अच्छे ऑफिसर बने, अच्छे आईटी के इसके अंदर में जाए। मतलब इस तरीके से अच्छे स्किल डेवलपमेंट स्कूल्स भी जो है सेंटर से हम लोग यहाँ ला रहे हैं। एक हफ्ते से पहले हम लोग उसका भी इनॉग्रेशन किया था, उसका भी आप लोग यूज करें। और मैं ये भी आप लोगों को बताना चाह रहा हूं कि यही माइनॉरिटीज का एक जलसे के अंदर में मैंने वादा किया था कि महबूब नगर को पासपोर्ट ऑफिस यहां ले आएंगे। आपने देखा कि पासपोर्ट ऑफिस के ऊपर पहले अपन एक मेला किए थे यहाँ पर, लेकिन मुकम्मल पूरा 100% पासपोर्ट ऑफिस यहाँ पर महबूब नगर के अंदर में सैंक्शन हो गया है। और मार्च महीने के अंदर में मतलब अगले महीने से अगला महीना एंड से जो है आप लोग पासपोर्ट अप्लाई करने के लिए हैदराबाद जाने की जरूरत नहीं है। यहीं पर आप पासपोर्ट अप्लाई करेंगे और यहीं पर जो है वो पासपोर्ट दिया जाएगा। कल ही श्रीनिवास गौड़ जी लोग सब यहाँ पर उसके प्लेस के लिए 800 स्क्वायर फीट का जगह चाहिए था, टेम्पररी जगह जो चाहिए था उसका लोगों ने भी मतलब कोशिश की है। कोई भी गवर्नमेंट ऑफिस के अंदर में टेम्पररी ऑफिस बनाया जाएगा और खुद का पासपोर्ट का ऑफिस भी यहीं पर बनने का बहुत ही जल्दी ऑफिस भी बनेगा। तो इस तरीके से दिल्ली से जो भी लाना है 100% हम కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు ప్రజా సమస్యల్ని గాలికొదిలేసి ప్రచార ఆర్భాటాల కోసం తాహతాలాడుతున్నాయని టీపీసీసీ అధ్యక్షుడు ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి అన్నారు. రంగారెడ్డి జిల్లా షాద్నగర్ పట్టణంలో ప్రజా వ్యతిరేక విధానాలకు నిరసనగా కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆధ్వర్యంలో జన ఆవేదన కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథులుగా మాజీ కేంద్ర మంత్రి జైపాల్ రెడ్డి, ఎమ్మెల్యే డీకే అరుణ, మాజీ హోంమంత్రి సబితా ఇంద్రారెడ్డి హాజరయ్యారు. ఈ సందర్భంగా కేంద్ర మాజీ మంత్రి జైపాల్ రెడ్డి మాట్లాడుతూ తెలంగాణ ప్రజల ఆకాంక్షను గుర్తించి కాంగ్రెస్ పార్టీ తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని ఇచ్చిందని గుర్తు చేశారు. వాగ్దానాలు ఇవ్వడంలో కేసీఆర్ శూరుడని, వాటిని అమలు చేయడంలో శూన్యుడని ఘాటుగా విమర్శించారు. ఈ సందర్భంగా ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి మాట్లాడుతూ ప్రభుత్వం 3 ఏళ్ల పాలనపై ప్రజలు అసంతృప్తితో ఉన్నారని, అందుకే కాంగ్రెస్ పార్టీ జన ఆవేదన కార్యక్రమాన్ని చేపట్టి ప్రజలతో మమేకమై వారి గళాన్ని వినిపిస్తున్నట్టు తెలిపారు. అదేవిధంగా నోట్ల రద్దుతో అన్ని వర్గాలకు అన్యాయం జరిగిందని విమర్శించారు. టీఆర్ఎస్ ఉపాధ్యాయ ఎమ్మెల్సీ అభ్యర్థి కాటేపల్లి జనార్దన్ రెడ్డి గెలుపుతోనే తెలంగాణ ఆత్మ గౌరవం నిలబడుతుందని భారీ నీటిపారుదల శాఖ మంత్రి హరీష్ రావు అన్నారు. టీఆర్ఎస్ పీఆర్టీ ఉపాధ్యాయ ఎమ్మెల్సీ అభ్యర్థి కాటేపల్లి జనార్దన్ రెడ్డికి మద్దతుగా మహబూబ్నగర్ జిల్లా కేంద్రంలోని జేజేఆర్ గార్డెన్లో భారీ సభ నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా హరీష్ రావు మాట్లాడుతూ ఉపాధ్యాయ సమస్యలు తెలిసిన వ్యక్తి కాటేపల్లి అని, అలాంటి వ్యక్తిని ఎన్నుకోవడం ప్రతి ఉపాధ్యాయుడి కర్తవ్యమన్నారు. ఒకరు కార్పొరేట్ విద్యా సంస్థల అధినేత అని, మరొకరు సమైక్యవాదం వినిపిస్తున్న వారని, ఇలాంటి వారికి ఓటు వేస్తారా అంటూ బరిలో నిలిచిన ఇతర సంఘాల అభ్యర్థులపై విమర్శలు చేశారు. సిపిఎస్ విధానాన్ని బీజేపీ పార్టీ తెచ్చిందన్నారు. ఆ బిల్లును కాంగ్రెస్ పార్టీ అమలు చేసిందని చెప్పారు. ఓవైపు సిపిఎస్ విధానాన్ని రద్దు చేయాలని ఉపాధ్యాయులు, ఉద్యోగులు పోరాటం చేస్తుంటే ఆ విధానాన్ని తెచ్చిన పార్టీ అభ్యర్థులకు ఎలా ఓటు వేస్తారని ప్రశ్నించారు. మీడియా మిత్రులందరికీ నమస్కారం. ముఖ్యంగా మహబూబ్ నగర్ జిల్లాలో ఈ సంవత్సరం మంచి పంటలు పండి మార్కెట్లలో పట్టనంత ధాన్యం రావడం చాలా సంతోషంగా ఉంది. ఎప్పుడైనా మహబూబ్ నగర్ జిల్లాకు వస్తే వలస వెళ్తున్న, బస్ ఎక్కుతున్న వలస జీవుల ఫోటోలు,
రైలు ఎక్కుతున్న ఫోటోలు చూసేటువంటి మహబూబ్ నగర్ జిల్లాలో ఇతర రాష్ట్రాల నుంచి ఇతర జిల్లాల నుంచి పాలమూరుకు వలసలు వచ్చినాయనే ఫోటోలు చూస్తూ ఉంటే పత్రికల్లో చాలా సంతోషం కలుగుతూ ఉంది. గౌరవ ముఖ్యమంత్రి చంద్రశేఖరరావు గారి నాయకత్వంలో టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం మాటల్లో కాకుండా చేతల్లో మహబూబ్ నగర్ జిల్లా అభివృద్ధిని చూపించినటువంటి ప్రభుత్వం. గతంలో అభివృద్ధి అనేది మహబూబ్ నగర్ జిల్లాలో మాటలు కోటలు దాటినాయి తప్ప అభివృద్ధి గడప దాటలేదు. ఒక ఆయన దత్తత తీసుకున్నాడు, ఇంకొక ఆయన మొక్కలు నాటిండు, అంతిమంగా జరిగిందైతే ఏం లేదు. కానీ ఈరోజు టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత ఆన్గోయింగ్ ప్రాజెక్టులను యుద్ధ ప్రాతిపదికన చేయించి 4,50,50,000 ఎకరాలకు లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ స్కీమ్ల కింద నీరు ఇవ్వడం జరిగింది. జూరాలలో యథావిధిగా 1,00,000 ఎకరాలు, 5,50,000 ఎకరాలు ప్రాజెక్టుల కింద ఈ జిల్లాలో రావడం ఇవాళ చాలా మార్పు కనబడతా ఉంది. ఇదే కాంగ్రెస్ పార్టీ శాసనసభ్యుడు మొన్న జరిగిన అసెంబ్లీ సమావేశాల్లో శాసనసభలో లేచి ఏమన్నారంటే, కల్వకుర్తి ప్రాజెక్టు పూర్తి కావాలంటే ఇంకో 1,650 కోట్లు కావాలి, వచ్చే సంవత్సరం బడ్జెట్లోనే మొత్తం 1,650 కోట్లు కల్వకుర్తికి పెట్టాలి అని ఇదే జిల్లాకు చెందిన కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యే మొన్న అసెంబ్లీలో అడిగినాడు. నేను వెంటనే లేచి చెప్పిన, అయ్యా ఇప్పటికన్నా ఒక వాస్తవం నిజం అసెంబ్లీ సాక్షిగా చెప్పినందుకు నీకు ధన్యవాదాలు, నీకు నీ పార్టీకి. నిన్నటిదాకా 600 కోట్లు అయితే మొత్తం పూర్తయితే అని రోజు ఊకదంపుడు ఉపన్యాసాల్ని గోబల్స్ ప్రచారం బయట చేసిండ్రు, అసెంబ్లీలో మాత్రం వాస్తవం చెప్పినావు. సరే 1,650 కోట్ల ఇంకెన్నైనా మేము పెడతాం, 100% పూర్తి చేస్తామని ఆ రోజు నేనే శాసనసభలో సమాధానం చెప్పిన. మిత్రులారా, నేను మీతో కూడా కోరేది ఏంటంటే, 2002లో కల్వకుర్తి డిపిఆర్ వచ్చింది, 2002, 2003లో పనులు స్టార్ట్ అయితే 2014 దాకా అంటే 12 ఏళ్ళు అధికారంలో ఉండి కల్వకుర్తిలో వీళ్ళు ఇచ్చిన ఆయకట్టు ఎంత? 13,000 ఎకరాలు, కేవలం 13,000 ఎకరాలు. 90% పూర్తయిందని గోబల్స్ ప్రచారం చేస్తారు. వాస్తవానికి జరిగిన పని ఎంత? 55%. వాస్తవంగా జరిగింది 55%. ఆ 55%లో ఏం జరిగింది? పంపులు, మోటార్లు, పైపులు. 30% పంపులు, మోటార్లు, పైపులు 8 ఏళ్ల కింద తెచ్చి గడ్డ మీద పెట్టిపోయింది. 55% పని జరిగితే అందులో 30% పంపులు, మోటార్లు, పైపులు. 12 సంవత్సరాల్లో మీరు చేసిన పని. ఇవాళ మేము వచ్చిన తర్వాత ట్రిప్పులో ఎన్నిసార్లు వెళ్ళినామో కల్వకుర్తి నెట్టంపాడు. రాత్రిపూట పోయి ప్రాజెక్టుల దగ్గర పండుకొని పని చేయించినాం, రాత్రింబవళ్ళు వెంటబడి పని చేసినాం. ఇలా వాస్తవానికి కల్వకుర్తిలో లిఫ్ట్ 2 కానీ లిఫ్ట్ 3 పనులు ఆగిపోయినాయి కంప్లీట్గా. టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం వచ్చిన నాటికి లిఫ్ట్ 2లో ఆ రాక్ లెడ్జ్ అంతా కూడా కూలిపోయి అసలు స్టాండ్ స్టిల్ సిచ్యువేషన్. లిఫ్ట్ 3 చేతులు ఎత్తినటువంటి పరిస్థితి. మేము వచ్చిన తర్వాత వెంటబడి అడ్హక్ పేమెంట్ ఇచ్చి, మొబిలైజేషన్ అడ్వాన్స్ లాగా అడ్హక్గా ఒక 10 కోట్లు ఇచ్చి మీరు పని స్టార్ట్ చేయండి అని వెంటబడి ఇలా మేము పని చేయించినటువంటి పరిస్థితి. అయితే వీళ్ళు ఒక అబద్ధాన్ని వాస్తవాలు చెప్పినట్టు చెప్తా ఉంటారు. 600 కోట్లు ఇస్తే మొత్తం పూర్తయింది అంటారు. ఒక్క కల్వకుర్తి ప్రాజెక్టు మీదనే టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత 800 కోట్ల రూపాయలు ఇప్పటికే ఖర్చు పెట్టినాం. ఖర్చు పెట్టి నిజాయితీతో కాలువలెంబడ మా ఎమ్మెల్యేలు, మా మంత్రులు రోజు తిరిగి స్వయంగా డీజిల్ కూడా పెట్రోల్ పంపులలో ఉద్దరిప్పించి మంత్రులు చేస్తే ఇవాళ 1,60,000 ఎకరాలకు కల్వకుర్తి కింద నీళ్ళు ఇచ్చినాం. అద్భుతమైన పంటలు పండితే ఎంతో సంతోషం కలుగుతా ఉంది. తెలంగాణ రాష్ట్రం వచ్చింది, పాలమూరు జిల్లాకు కృష్ణా నది నీళ్ళు వచ్చినాయి అనేటువంటి నానుడు ఇవాళ మహబూబ్ నగర్లో ఎక్కడ పోయినా కూడా చెప్తున్నటువంటి పరిస్థితి. పైగా ఇవాళ మేము పాలమూరు ఎత్తిపోతల పథకం పెట్టి కల్వకుర్తికి 1,30,000 ఎకరాలు, మహబూబ్ నగర్ జిల్లాకు 10 లక్షల ఎకరాలకు నీళ్ళు ఇస్తామంటే దాని మీద కోట్లలో కేసులు వేస్తారు. ఎవరు వేసిన కేసులు? కాంగ్రెస్ పార్టీ వేస్తారు. దీన్ని ఏమని సమర్థిస్తారు? ఇగో ఇది హర్షవర్ధన్ రెడ్డి గారు కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు వేసిన అఫిడవిట్. ఇది మొన్న ఇదే మహబూబ్ నగర్ జిల్లాలో కొల్లాపూర్లో కాంగ్రెస్ పార్టీ తరఫున పోటీ చేసి ఓడిపోయిన కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకుడు హర్షవర్ధన్ రెడ్డి గారు గ్రీన్ ట్రిబ్యునల్లో వేసినటువంటి అఫిడవిట్. ఏమనేస్తారు అఫిడవిట్? పాలమూరు పనులు ఆపాలి. ఎవరన్నా ఒక రాజకీయ పార్టీ ఏం కోరుతుందండి? పనులు స్పీడ్గా చేయండి, తొందరగా నీళ్ళు ఇవ్వండి, పాలమూరును కాపాడండి అని అడగాలి. కానీ ఇక్కడ వీళ్ళు ఏమంటారు ఈ అఫిడవిట్లో అంటే, therefore the respondent number 2 and 3 are directed to proceed
with the construction work of the Palamuru Rangareddy lift irrigation scheme in violation of the provisions of Forest Act 1980 and without taking the mandatory clearances and permission etc. అంటే మొత్తంగా మీరు ఫారెస్ట్ ఈసీ అన్ని క్లియరెన్సులు తేవాలి, అప్పటిదాకా పని చేయొద్దు అని పనులను ఆపే ప్రయత్నం. వాస్తవానికి ఇక్కడ డ్రింకింగ్ వాటర్ కూడా ఉంది. డ్రింకింగ్ వాటర్కి అవసరం లేదు ఈసీ, మనం ఇరిగేషన్కి ఇచ్చినప్పుడు తీసుకోవచ్చు, ఆలో పని తెస్తాం. అంటే మీ ఉద్దేశం ఏంది? పనులు జరగద్దు, పనులు ఆపండి. అంటే మీరు హైకోర్టులో కేసులు వేస్తారు, సుప్రీంకోర్టులో వేస్తారు, గ్రీన్ ట్రిబ్యునల్లో వేస్తారు. ఏమంటారు? అక్కడ పులులు ఉన్నాయట, దట్టమైన అడవి ఉన్నదట, పులులకు నష్టం జరుగుతుందట. మహబూబ్ నగర్ ప్రజలు వలసపోతే బాధ లేదు, మహబూబ్ నగర్ ప్రజలు ఆకలి చావులు చనిపోతే పర్వాలేదు, కానీ అడవులు పులులు మొత్తం లేని పులులు కనబడుతున్నాయి వీళ్ళ కళల నిద్రల. ఎలుకలు కూడా లేవు, ఆడ ఎలుకలు కూడా లేవు, పులులేమో కానీ. ఇవాళ టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత 1,20,000 ఎకరాలకు నెట్టంపాడి కింద ఈ సంవత్సరం ఆయకట్టించినాం మేము. ఇది మా చిత్తశుద్ధి. దాంట్లో ఆలూరును ఒక ఇష్యూ చేసినారు, దాంట్లో కూడా సేమ్ ఇదే ప్రాబ్లం. మళ్ళీ కాలువ సామర్థ్యం లేదు, 4 మోటార్లు ఇంటూ 750 క్యూసెక్కులు పోవాలి, కానీ 3 మోటార్లు వస్తేనే నీళ్లు బయటకు వచ్చేసినాయి. 3 మోటార్లు నడిస్తేనే నెట్టంపాడు కాలువల నుంచి నీళ్లు బయటకు వచ్చిన పరిస్థితి ఉంది. సో ఇప్పుడు అక్కడ కూడా ఆ కాలువ సామర్థ్యాన్ని పెంచడానికి మరో 50 కోట్ల రూపాయలు శాంక్షన్ చేపించి నెట్టంపాడు మెయిన్ కెనాల్ కాలువ సామర్థ్యాన్ని సిమెంట్ లైనింగ్ చేస్తూ అవసరమైన చోట దాని సామర్థ్యాన్ని పెంచుతూ ఇవాళ అక్కడ కూడా ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకొని ముందుకు పోయేటటువంటి పరిస్థితి. సరే చేసి వాటిని కూడా పూర్తి చేస్తున్నాం. రైల్వే క్రాసింగ్స్ అన్నీ కూడా పెండింగ్ ఉండే, ఇవాళ రైల్వే క్రాసింగ్స్ అన్నీ కూడా పూర్తి చేసి ముందుకు పోయినటువంటి పరిస్థితి. మొత్తంగా ఇవాళ టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత గతంలో వాళ్ళందరూ మాటల్లో పాలమూరు మీద ప్రేమ చూపిస్తే చేతల్లో చేసి చూపించిన ప్రభుత్వం టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం. బుత్పూర్ కాంగ్రెస్ నాయకులు మాట్లాడుతున్నారు అక్కడక్కడ అవినీతి జరుగుతుందని. అసలు అవినీతికి కారణం ఎవరే? అవినీతికి ద్వారం తెలిసింది ఎవరే? కాంగ్రెస్ పార్టీ. ఇలా మీ ప్రభుత్వ హయాములో మొబిలైజేషన్ అడ్వాన్సులు పెట్టి సర్వే అండ్ డిజైన్ల పేరు మీద డబ్బులు ఇచ్చి అసలు అవినీతికి పాల్పడ్డది మీరు. ఈపీసీ విధానాన్ని తెచ్చి దోపిడీకి ద్వారాలు తెలిసింది కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం. ఇలా టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం వచ్చినాక ఈపీసీని రద్దు చేసినాం. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కార్మిక వ్యతిరేక విధానాలు అవలంబిస్తూ కార్మిక చట్టాల అమల్లో నిర్లక్ష్యం చూపిస్తుందని సిఐటియు జిల్లా ప్రధాన కార్యదర్శి కురుమూర్తి అన్నారు. జిల్లా కేంద్రంలోని సిఐటియు పార్టీ కార్యాలయంలో కార్మికుల సమస్యలపై రౌండ్ టేబుల్ సమావేశం నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ కార్మికులు వేతనాల కోసం సమ్మె చేపడితే ప్రభుత్వం మోసపూరిత ప్రకటనలతో సమ్మె విరమింపజేసిందని ఆరోపించారు. అన్ని రంగాల్లో పనిచేసే కార్మికులు ఆందోళన బాట చేపట్టిన విషయాన్ని గుర్తు చేశారు. ప్రభుత్వం వెంటనే కార్మికులకు కనీస వేతనాలు అమలు చేసే విధంగా చర్యలు తీసుకోవాలని డిమాండ్ చేశారు. ప్రధానంగా కేసీఆర్ ప్రభుత్వం తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత 1 సంవత్సరం కాలంలోనే ఆశా రంగం 106 రోజులు సమ్మె చేసింది, మున్సిపల్ రంగం 42 రోజులు సమ్మె చేసింది, గ్రామ పంచాయతీ కార్మికులు సమ్మె చేశారు. ఎవరు సమ్మె చేసినా మీరు సమ్మె విరమించండి, సమ్మె విరమించిన తర్వాత మీ సమస్యలు పరిష్కారం చేస్తామని చెప్పేసి ప్రభుత్వం చాలా పెద్ద ఎత్తున కేసీఆర్ గారే స్వయంగా చెప్పడం జరిగింది. సమ్మె విరమించి 3 సంవత్సరాలు కాబోతా ఉంది. ఇప్పటికీ మున్సిపల్ కార్మికుల వేతనాలు పెంచడం లేదు, గ్రామ పంచాయతీ కార్మికుల వేతనాలు పెంచడం లేదు. ఆశా వర్కర్లు 106 రోజులు సమ్మె చేస్తే వాళ్ళ జీతాలు ఇప్పటివరకు పెంచలేదు. అట్లాగే బీడీ కార్మికులకు ఈ జిల్లాలో రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా పెద్ద ఎత్తున కేంద్ర ప్రభుత్వమే వాళ్ళకి ఇల్లు మొత్తం ఇల్లు కట్టించడానికి ఈ ఉమ్మడి జిల్లాకు 2,000 ఇండ్లు వచ్చాయి. వాళ్ళ గురించి కూడా ఇప్పటివరకు వాళ్ళకి సమస్యలు పరిష్కరించడం లేదు. అట్లాగే యాజమాన్యాల వాళ్ళకు గుర్తింపు కార్డులు ఇవ్వడం లేదు, కనీసం వాళ్ళకి పిఎఫ్ లేదు. మరి ఈ రకంగా సకల కార్మికులందరూ కూడా ఈరోజు తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వంలో పెద్ద ఎత్తున ఇబ్బంది పడుతూ ఉన్నారు. ఈ రకంగా ఇబ్బంది పడుతూ ఉంటే రెండోది అంగన్వాడీ కార్మికులను పూర్తిగా నిర్వీర్యం చేసే రకంగా సెంటర్లను విలీనం చేస్తూ ఉన్నారు, సెంటర్లను క్లబ్ చేస్తూ ఉన్నారు. ఒక్క కార్మికుడి సమస్య పరిష్కారం కాలేదు. కాబట్టి ఇప్పటికైనా
మేము డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం. అదే కాకుండా మోటార్ ఫీల్డ్లో ఉన్నటువంటి ఆటో కార్మికులు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా లక్షలాది మంది ఆటోలపైన ఆధారపడి బతుకుతా ఉన్నారు. వాళ్ళపైన ఈరోజు డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ ఫీజు పెంచిండు, ఫిట్నెస్ ఫీజు పెంచిండు, ఆర్సీ లేకపోతే డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ లేకపోతే అనేక రకాలుగా, అంటే క్రమంగా మోటార్ ఫీల్డ్ నుంచి దూరం అయ్యే రకంగా లారీలు కానీ డీసీఎంలు కానీ పెద్ద ఎత్తున ఉపాధి పొందుతున్నటువంటి ఆటో డ్రైవర్స్ పైన ఈరోజు ఉక్కుపాదం మోపుతా ఉన్నారు. కాబట్టి ఇప్పటికైనా ప్రభుత్వం మోటార్ ఫీల్డ్లో వస్తున్నటువంటి ఈ నిర్బంధమైనటువంటి విధానాలను వెనక్కి తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. మొత్తం సమస్తంగా అంగన్వాడీలు, ఆశాలు, అట్లాగే అమాలీలు, ఈ మోటార్ ఫీల్డ్లో పనిచేసే కార్మికులందరికీ కూడా పెద్ద ఎత్తున ప్రభుత్వం ముందుకొచ్చి వాళ్ళ యొక్క సమస్యలు పరిష్కారం చేయాలని, లేకపోతే పెద్ద ఎత్తున ఆందోళన కార్యక్రమాలు సిఐటి రాష్ట్ర కమిటీ చేపడతా ఉంది. కాబట్టి ప్రభుత్వం ఇప్పటికైనా ఆలోచన చేసి పునరాలోచన చేసి ఈ సమస్యలు పరిష్కరించాలని ఈ రౌండ్ టేబుల్ సమావేశం సందర్భంగా ఈ ప్రభుత్వానికి డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం. రాజకీయ ప్రమేయం లేకుండా జరిగే ఉపాధ్యాయ ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికల సాంప్రదాయాన్ని తెరాస ప్రభుత్వం తిరగరాసిందని, దీనివల్ల ఉపాధ్యాయులు ప్రశ్నించే నాయకులను కోల్పోతారని ఎమ్మెల్సీ అభ్యర్థి హర్షవర్ధన్ రెడ్డి అన్నారు. మహబూబ్నగర్ జిల్లా కేంద్రంలోని పీఆర్టీయూ కార్యాలయంలో ఏర్పాటు చేసిన మీడియా సమావేశంలో ఆయన మాట్లాడారు. సంఘం బలపరిచిన ఎమ్మెల్సీ అభ్యర్థికి అధికార పార్టీ మద్దతు ఇవ్వడం దారుణమన్నారు. ఉపాధ్యాయుల విద్యారంగ సమస్యలపై ఏనాడు మాట్లాడని జనార్దన్ రెడ్డి ఎమ్మెల్సీ అభ్యర్థిగా పోటీ చేసి ఉపాధ్యాయులను మోసం చేస్తున్నారని ఆరోపించారు. జిల్లాలో అక్రమ ఉపాధ్యాయ బదిలీల విషయంలో మాట్లాడని మంత్రులు ప్రచారంలో గొప్పలు చెప్పుకోవడం విడ్డూరంగా ఉందన్నారు. రేపు మార్చి 9న జరుగుతున్నటువంటి ఉపాధ్యాయ ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికల్లో అభ్యర్థిగా నిల్చుంటూ ఇవాళ ఉపాధ్యాయుల కోసం, విద్యారంగం పటిష్టత కోసం నిర్వహించబడుతున్నటువంటి ఉపాధ్యాయ ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికల్లో ఇప్పటిదాకా రాజకీయ పార్టీల ప్రమేయం అంటూ ఎప్పుడూ ఉండలేదు. మరి ఇవాళ తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత తెలంగాణ రావడంలో కీలక పాత్ర పోషించినటువంటి ఉపాధ్యాయుల మొట్టమొదటి ఎమ్మెల్సీ ఎన్నిక జరగబోతూ ఉంది. మరి ఆ ఎన్నికల్లో ఈరోజు ఎప్పుడూ లేని విధంగా అధికార పార్టీ టీఆర్ఎస్ ఒక సంఘం మద్దతు ఇచ్చినటువంటి, సంఘం నిలబెట్టినటువంటి అభ్యర్థికి మద్దతు ఇస్తుంది. విచిత్రం ఏంటంటే ఒక పార్టీ నిలబెట్టిన అభ్యర్థికి సంఘాలు మద్దతు ఇవ్వడం ఆనవాయితీ, కానీ మళ్ళీ అలా ఒక సంఘం నిలబెట్టినటువంటి వ్యక్తికి ఒక ఉద్యమ అధికార పార్టీ దిగి వచ్చి మద్దతు ఇవ్వడం అనేది ఒక అనైతికంగా నేను భావిస్తూ ఉన్నాను. ఉపాధ్యాయులు అందరూ కూడా దీన్ని ఆహ్వానించడం లేదు ఈ నిర్ణయాన్ని. పోనీ ఈరోజు ఒక పార్టీ దిగి వచ్చి మద్దతు ఇస్తున్నటువంటి అభ్యర్థి గురించి మనం తెలుసుకోవాలంటే 6 ఏళ్ల కిందట ఉపాధ్యాయ రంగ సమస్యలను, విద్యారంగ సమస్యలను పటిష్టపరుస్తాను, పరిష్కరిస్తానని ఇచ్చిన మాటను నిలబెట్టుకోవాలని ఒక వ్యక్తి ఇవాళ ఉన్నటువంటి ఎమ్మెల్సీ. ఆ సమస్యలు అలాగే ఉండగా అనేక ప్రభుత్వ వ్యతిరేక నిర్ణయాలు, ప్రభుత్వం ఉపాధ్యాయులపై ఒత్తిడితో తీసుకున్న నిర్ణయాలు నిత్యం కొనసాగుతూనే ఉంటే కూడా ప్రశ్నించలేని వ్యక్తి ఎమ్మెల్సీ జనార్దన్ రెడ్డి. అదేవిధంగా ప్రభుత్వం ఇచ్చినటువంటి నిధులను ప్రభుత్వ పాఠశాలలకు, విద్యారంగానికి కాకుండా ప్రైవేటు వ్యక్తులకు, కుమారులకు, అల్లుళ్లకు రోడ్లు వేయించడానికి, మోరీలు కట్టించడానికి, హైమాక్స్ లైట్లు వేయించడానికి, చెక్ డ్యాములు కట్టించడానికి, వ్యవసాయ పొలాల్లో బోర్లు వేయించడానికి వాడుకున్నటువంటి వ్యక్తి. మరి అంత నీతిమాలిన, నైతిక విలువలు లేని వ్యక్తికి ఇలా పార్టీ, అధికార పార్టీ దిగి వచ్చి మంత్రులు, ఎమ్మెల్యేలు, ఎంపీలు మద్దతు ఇవ్వడం ఎంతవరకు సమంజసమని ఒక తెలంగాణ ఉద్యమం చేసినటువంటి వ్యక్తిగా నేను ప్రశ్నిస్తూ ఉన్నాను. నిర్వీర్యం కావడానికి గురుకులాలు వస్తుంటే కూడా మీరు ఎక్కడ కూడా వాటిని ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లోనే గురుకులాల వసతులు, గురుకులాల సౌకర్యాలు, గురుకులాల ప్రమాణాలు ఇద్దామని అడగడం లేదు. మరి ప్రభుత్వ పాఠశాలలు ఎట్లా మనుగడ సాగిస్తాయి? మరి ఒక్కసారిగా మీ బాధ్యత లేదా అని నేను అడుగుతూ ఉన్నాను. ఇలా సిపిఎస్ విధానంపై కూడా మీరు మాట్లాడుతూ ఉన్నారు, కేంద్రంపై పోరాటం చేస్తామని. మరి మీ ముఖ్యమంత్రి గారేమో స్వయంగా మేము సిపిఎస్లో ఉంటామని ఆగస్టు 23, 2014 రోజు లేఖ రాస్తాడు కేంద్రానికి. మరి అదే ముఖ్యమంత్రి కనుసన్నల్లో ఉన్నటువంటి మీ మంత్రులు, మీ ఎంపీలు, మీ ఎమ్మెల్యేలు సిపిఎస్ రద్దుకై కేంద్రంతో పోరాటం చేస్తామంటున్నారు. మరి ఇది తప్పుదో పట్టించడం కాదా? మీకు నిజంగానే దమ్ముంటే మీ కేసీఆర్ గారి దగ్గర ధర్నా చేయండి. ఎక్కడో ఢిల్లీలో కేజ్రీవాల్ దగ్గర కాదు, కేసీఆర్ గారి దగ్గర ధర్నా చేసి రాసినటువంటి లేఖను మళ్ళీ వాపస్ తెప్పించుకుంటే మా సిపిఎస్ రద్దు అవుతుంది. మరి ఈ విధంగా ఒక బాధ్యత కలిగినటువంటి ఎంపీలు, ఎమ్మెల్యేలు విషయాలను తప్పుదో పట్టించొద్దు. ఉపాధ్యాయులకు ఎప్పుడు కూడా అందుబాటులో లేని మీరు, మరి ఇవాళ మీరందరూ చెప్పుకుంటున్నారు 19.8% ఆర్థిక వృద్ధి ఉన్నటువంటి రాష్ట్రం తెలంగాణ రాష్ట్రం. దేశంలోనే నంబర్ 1 రాష్ట్రం, మిగులు బడ్జెట్ ఉన్న రాష్ట్రం అని చెప్పుకుంటున్నారు. మేంగా చెప్తున్నది ఆర్థిక సర్వేలు మీరు చెప్పుకుంటున్నారు.
మరి ఇంత వృద్ధి కలిగినటువంటి రాష్ట్రంలో 9 నెలల పిఆర్సీ బకాయిల గురించి ఒక ఎంపీ మాట్లాడిండా, ఒక మంత్రి మాట్లాడిండా, ఒక ఎమ్మెల్యే మాట్లాడిండా? ముఖ్యమంత్రి గారే స్వయాన బాండ్లు ఇస్తామంటుంటే మరి బాండ్లు ఎందుకయ్యా, నగదు ఇవ్వాలి మా ఉపాధ్యాయులకని ఒక్క ఎంపీ కూడా ప్రశ్నించలేదు, ఒక మంత్రి కూడా ప్రశ్నించలేదు. మరి ఇలా ఎన్నికలు ఉన్నాయి కాబట్టి ఏప్రిల్లో నగదు ఇప్పిస్తామంటున్నారు. మరి ఎన్ని ఏప్రిల్ పోయినాయి? పిఆర్సీ వచ్చిన తర్వాత 2 ఏప్రిల్ పోయినవి, 3వ ఏప్రిల్ వస్తుంది. మరి ఎందుకు ఇట్లా ఉపాధ్యాయులను మభ్యపెడుతున్నారు? మీరు మా ఉపాధ్యాయుల ఎన్నికల్లోకి రావడమే మొదటి తప్పు. వచ్చారు కాబట్టి హుందాగా మీరు చేసిన పనిని వివరించి ఓట్లు అడగండి, కానీ కాపలాకారులుగా మీ కార్యకర్తలను మా ఉపాధ్యాయుల దగ్గర ఉంచవద్దని నేను ఈ సందర్భంగా మీకు తెలియజేస్తా ఉన్నాను. ఈ జిల్లాలో జరిగినటువంటి అక్రమ బదిలీల్లో మంత్రులు ఎంతమందిని అక్రమంగా బదిలీ చేయించిండ్రు, ఎమ్మెల్యేలు ఎంతమందిని అక్రమంగా డిప్యుటేషన్లు బదిలీలు చేయించిండ్రు, నేను రుజువు చేసుకోవడానికి కూడా ఇవాళ సిద్ధంగా ఉన్నాను. వేదిక మీరు ఏర్పాటు చేస్తే రుజువులతో నేను వచ్చి అన్నీ కూడా సాక్ష్యాలు, ఆధారాలతో సహా ఉపాధ్యాయులు పనిచేసే పాఠశాలలతో సహా రుజువు చేసుకుంటానని చెప్పేసి తెలియజేస్తా ఉన్నాను. సిపిఎస్ విధానాన్ని రద్దు చేసి పాత పెన్షన్ విధానాన్ని అమలు చేయాలని టీఎస్సీపీఎస్ఈ జిల్లా అధ్యక్షుడు బాలస్వామి డిమాండ్ చేశారు. సిపిఎస్ విధానాన్ని రద్దు చేయాలని డిమాండ్ చేస్తూ హైదరాబాద్ నిజాం గ్రౌండ్స్ లో చేపట్టిన సభకు మహబూబ్నగర్ జిల్లా కేంద్రం నుండి భారీ సంఖ్యలో ఉద్యోగులు తరలి వెళ్లారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు సిపిఎస్ విధానాన్ని రద్దు చేయాలని, లేకపోతే దీనివల్ల ఉద్యోగులు నష్టపోతారని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. పాత పెన్షన్ విధానాన్ని అమలు చేయకపోతే ఉద్యమాన్ని ఉధృతం చేస్తామని హెచ్చరించారు. దాదాపు 25-30 బస్సులలో నిజాం కాలేజ్ గ్రౌండ్లో జరిగేటువంటి సభకి వెళ్ళడం జరుగుతూ ఉంది. 35 సంవత్సరాలు 40 సంవత్సరాలు పనిచేసే ఉద్యోగులకు పెన్షన్ లేకపోతే మరి వాళ్ళ జీవితము ఆఫ్టర్ రిటైర్మెంట్ ఎట్లా బతకాలా? జీవితం సర్వస్వము ఈ ప్రభుత్వాలకు ధారపోసిన తర్వాత వాళ్ళ బతుకుదేరు గురించి ఆలోచన చేసేటువంటి అవకాశత ఆ ప్రభుత్వాలకు ఉందా లేదా అని మేము అడుగుతా ఉన్నాం. కేంద్ర ప్రభుత్వం వెంటనే దిగివచ్చి భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి ఉద్యోగులందరూ కూడా పాత పెన్షన్ విధానాన్ని కొనసాగేటట్టు చేయాలి. ఏదో తాకట్టు కట్టి ప్రైవేటు వ్యక్తులకు, షేర్ మార్కెట్లకు అమ్మేసి ఆ లావాదేవీలో మీరు బతకండి అంటే ఇది ఎక్కడి న్యాయం? అసలు జీతాలే ఇచ్చిన జీతాలే అరకొర జీతాలు, సరిపోయేటువంటి జీతాలు. చాలామంది ఉద్యోగులకు ఇండ్లు లేవు. ఇప్పుడిప్పుడే మాలాంటి ఈ రాష్ట్రాల్లో హెల్త్ కార్డు రావడం జరిగింది. మరి చాలా రాష్ట్రాల్లో ఆరోగ్య సమస్య కూడా ఇంకా చాలా ఉంది. రిటైర్మెంట్ అయినాక వాళ్ళ బతికేంది, వాళ్ళ పరిస్థితి ఏంది, భార్య పిల్లల పరిస్థితి ఏంది? ఇప్పటికే ఎంతమంది చనిపోయినటువంటి వాళ్ళకు కూడా అనేక రకాల అవస్థలు పడతా ఉన్నారు. కనుక ఆ రోజు మరి ప్రభుత్వంలో రాకముందు మద్దతు ఇచ్చారు. మరి ఆనాటి ప్రభుత్వంలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఈ విధానాన్ని రద్దు చేయడం జరిగింది. వెంటనే విధి విధానాలు తీసుకురావాలి. ఈరోజు పెద్ద ఎత్తున 31 జిల్లాల నుంచి వేలాది సంఖ్యలో ఈరోజు మీరు పోతా ఉన్నారు. మా ఉద్యోగ సంఘాలన్నీ మద్దతున్నాయి, తెలంగాణ గజిటాధికారుల సంఘం మద్దతు ఉంది, ప్రతి ఒక్కరు కూడా మద్దతు ఉన్నది. కనుక విద్యార్థుల జీవితాలతో చెలగాట మాడకుండా పాత పెన్షన్ విధానాన్ని అమలు చేయాలని చెప్పి దానికి తెలంగాణ ఉద్యోగుల జాయింట్ యాక్షన్ తరఫున మరి టీజీఓస్ తరఫున మేము కూడా మా ఉద్యోగుల హక్కులను కాపాడడానికి మేము వీళ్ళలో గలం కప్తాం. అనిల్ కుమార్, తెలంగాణ ప్రాంత ఉపాధ్యాయ సంఘం జిల్లా ప్రధాన కార్యదర్శి. ఎన్ని కిలోమీటర్లు ఉంది? 2004 సెప్టెంబర్ నుంచి పెద్ద ఎత్తున రాష్ట్రంలో ఉద్యోగుల్లో ఉపాధ్యాయ వర్గమే పెద్ద ఎత్తున సిపిఎస్ దానిలో ఉంది. కాబట్టి మిత్రులారా, సిపిఎస్ అనేది ఖచ్చితంగా ఒక పాలిటీ శాపంగా ఉద్యోగస్తులకు ఉంది. ఒక ప్రాథమిక సామాజిక భద్రత లేకుండా అటువంటి తరుణం ఆసన్నమైనది. ఖచ్చితంగా ఈరోజు ప్రభుత్వాలకు మన యొక్క ఐక్యత చాటి చెప్పి ప్రభుత్వాలను మెడలు వంచైనా సిపిఎస్ సాధించుకోవాల్సిన ఆవశ్యకత సన్నద్ధమైందని తెలియజేస్తా ఉన్నాను. ఇంకా మరి ముఖ్యము, ఈ సిపిఎస్ అనేది సామాజిక ఒక వైఫల్యంగా ఏర్పడిన సందర్భము. ఈ సిపిఎస్లో ఉన్నది మొత్తం యువతరం కాబట్టి ఈరోజు పెళ్లి చూపులకు వెళ్ళా అని పెళ్లి చూపుల్లో అడుగుతున్నారు, మీరు సిపిఎస్ ఓపీఎస్ అని అడుగుతా ఉన్నారు. ఎందుకంటే అంత అవేర్నెస్ ఎంప్లాయీస్లో జనాల్లో వచ్చింది కాబట్టి మీకు ఎందుకు రిటైర్మెంట్ అయిపోయిన తర్వాత సామాజిక భద్రత లేదు, పెన్షన్ లేదు, ఎలాంటి ఆర్థికమైనటువంటి స్థిరమైనటువంటి ఆదాయం లేదు కాబట్టి పిల్లనియాలని ఆలోచన పరిస్థితి ఏర్పడదు కాబట్టి ఇంత దౌర్భాగ్యమైన పరిస్థితి ఏర్పడదు కాబట్టి ఖచ్చితంగా సిపిఎస్
సిపిఎస్ అనేది ఖచ్చితంగా అంతం చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. 2004 సెప్టెంబర్ 1 తర్వాత నియమితులైన రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులందరికీ కూడా పాత పెన్షన్ విధానాన్ని పునరుద్ధరించేయాలని డిమాండ్తో సిపిఎస్ రద్దు ఏకైక డిమాండ్తో ఈరోజు చలో నిజాం కాలేజ్ గ్రౌండ్ పేరుతో టీఎస్సిపిఎస్ఈఏ ఆధ్వర్యంలో శంఖారావాన్ని నిర్వహిస్తున్నాము. ఈ కార్యక్రమానికి జిల్లా వ్యాప్తంగా ఉన్న సిపిఎస్ ఉద్యోగులందరూ ఉపాధ్యాయులందరూ కూడా ఏకమై మాకు ఈ దౌర్భాగ్యమైన మోసపూరితమైన సిపిఎస్ విధానం వద్దు, మాకు పాత పెన్షన్ విధానమే కావాలని ఏకైక నినాదంతో వేలాదిగా తరలి వెళ్తున్నాము. మా డిమాండ్ను రాష్ట్ర ప్రభుత్వము మరియు అటు కేంద్ర ప్రభుత్వం దృష్టికి తీసుకెళ్లి మాకు ఈ కొత్త విధానం వద్దు, పాత విధానమే కావాలని ఏకైక నినాదంతో ముందుకెళ్తున్నాము. మామూలుగా సంస్కరణలు వచ్చేటప్పుడు కూడా ఏ డిపార్ట్మెంట్లో అయినా సరే కొత్తది కావాలి పాతది వద్దు అంటుంటారు. కానీ ఈ మోసపూరితమైన విధానం మాకొద్దు, మాకు ఖచ్చితంగా పాత పెన్షన్ విధానమే కావాలి అని ఏకైక డిమాండ్తో ప్రారంభిస్తున్నాము. కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు ప్రకటించిన విధంగానే డెత్ కమ్ రిటైర్మెంట్ గ్రాడ్యుయేట్ని కూడా తక్షణమే ప్రకటించాలని ఈ సందర్భంగా మేము డిమాండ్ చేస్తున్నాము. కాబట్టి సిపిఎస్ అంతం. ఈ బులెటిన్ ముగించే ముందు హెడ్లైన్స్ మరొకసారి. ప్రభుత్వం వెనుకబడిన కులాలకు దీటుగా ముస్లింలకు సంక్షేమ పథకాలు అమలు చేస్తోంది. ఉప ముఖ్యమంత్రి మహమూద్ అలీ. కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు ప్రజా సంక్షేమాన్ని గాలికొదిలేశాయి. జన ఆవేదన సభలో టీపీసీసీ అధ్యక్షుడు ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి. కాటేపల్లి జనార్దన్ రెడ్డి గెలుపుతోనే ఉపాధ్యాయుల ఆత్మగౌరవం నిలబడుతోంది. భారీ నీటిపారుదల శాఖ మంత్రి హరీష్ రావు. ఇవి ఈనాటి బులెటిన్లోని విశేషాలు. మరిన్ని వార్తలకు చూస్తూనే ఉండండి ఆర్కే టీవీ. ప్రతిదృశ్యం ప్రజాపక్షం.